Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и сегодня я начинаю прохождение игры под названием... как вам даже сказать? Я искал транскрипцию этого слова, но так и не нашел. Ну и значит буду читать его, как считаю нужным. Moebius. Называется игра. Я смотрел в ютубе какое-то прохождение на нее, чтобы название это, знаете, все-таки знать, как оно правильно читается. Ну, как-то на русском языке не нашел. В принципе, самое главное, что мне приглянулось в этой игре, что тут есть такой момент, когда тебе приходится сопоставлять разные исторические факты, чтобы вычислить как бы зерно истины из всех фактов. В основном там сравнивается биография личностей, но интересный довольно-таки момент в этой игре. И еще такое. Хоть главный герой выглядит как дистрофик, нарисовали его почему-то так. Не особо удивляйтесь. Да, довольно-таки длинное начало. Но, видно, разработчики решили показать в начале всех, кто участвовал в разработке данной игры. Ну, правильно сделали. А то все равно никто эти титры не смотрит в конце. Так, первая глава — марионетка.
есть. У нас номер телефона есть. Ну, давай. Играем. Malachi, you're back. Just landed. Are you alright? What did the doctor say? Lots of bruising, but there's no permanent damage. Don't fuss. Malachi, you were in the hospital in Spain for a week. A man who evaluates antiques for a living should not have to worry about getting beaten by thugs. The chest Senor Perez was trying to sell was a fake. It's hardly my fault he took my evaluation badly. You need to take security on these jobs. Some of these sellers are dangerous people, and you excel at pushing people's buttons. I'm honest, and that's precisely why my clients hire me. Is there any urgent business? I have a few things to fill you in on. Let me know when you've had a chance to settle in. Так, ну видите, небольшое обучение идет. Чему-то взаимодействовать, использовать значок глаза. Бла-бла-бла. Хорошо. Субтитры включены. Так. We're right on 7th Avenue. Excellent visibility and good foot traffic. But most of the walk-ins take one look at the price tags and quietly leave. Fortunately, most of our business comes from private clients. Можно немножко осмотреться. Ну вот по что я говорю, что смахивает немножко наши герои на дистрофика. Что поделаешь. Is there anything in the alcove that urgently needs my appraisal? Not at the moment, no. Ну, наш главный герой является оценщиком антиквариата, как вы поняли уже из разговора. Он свое дело знает хорошо. Так, наши... Наш, наверное, этот как это... Мобильник или еще какая-то ерунда. Планшет. Так. Антиквариат. Не помню тут... Ага, видите, есть подсказки. Часы, рух изобилия. Ага, с чистого золота. I have a sneaking suspicion Gretchen keeps gold and bronze objects behind her because of the way they bring out her hair. Так, стол. Gretchen's desk is more cosmetic than functional. She does most of her work on a tablet. Так, ну давай возьмем свои вещи в чемодане. Вроде все так невинно начинается, знаете. I'll take my passport with me. Угу. А потом все будет более серьезно. We should catch up on what's been going on while I was away. Let's do it. So what's the next assignment? You just got here. You probably haven't even been to your penthouse yet. That wasn't the question. Fine. There's a supposedly undiscovered Rembrandt in Rome for Sotheby's, and 2 pieces in Egypt for Rutherford's. Take them both. Malachi, you just got out of the hospital. You should let your body rest, at least long enough to get used to the time zone. With the economy in the gutter, there are a lot of desperate people right now. Desperate enough to sell Grandma's Harrington or create a good forgery.
I might as well make the money while I can. You're driving yourself too hard. Your body needs... What my body needs is no concern of yours. No. Thanks for reminding me. There was also a new client who called. Something about a government contract. Так, а безопасность? You said in your email that you've been looking into security options? I made a list of the reputable security agencies in New York. You should have a bodyguard travel with you. With the money you earn on these assignments, you can afford it. No, they'd only get in the way and be tiresome. I prefer to travel alone. Fine. There are other options. Какие у тебя еще варианты есть? What other options do you have for security? I've been researching security agencies in various international cities. I can set someone up when you travel. Have them meet you at the airport. I can't trust someone I've just met. How could I be sure they weren't already bought off? These are reputable agencies. You have to get over your trust issues. Так, ну, новый клиент, что там? Who is this new client? Amble Dexter, 452 Central Park West. He wouldn't say what it was about, just that he needed someone with your expertise. If he wouldn't even say what it's about, then it's not worth my time following up. Well, it is a very upscale address, but do as you please. Так, ладно, That's all for now. попрощаемся. Very well. И у нас появился... Nothing. That's extremely odd. It's an unusual Новый name, контакт. but there's information on everyone on the internet, unless it was intentionally scrubbed. Ну да, видите, в некоторых людях информации в интернете нет. Так. О, видите, от Амбера How did Декстера he know пришло I was in сообщение. Manhattan? And how did he get my cell phone number? Вижу, вы в Манхэттене. Пожалуйста, приходите при первой возможности. Я докажу, что это того стоит. Централ Парк. Вест 452. Предъявите Грани паспорт. Амбер Декстер. Ну, хорошо. Так. Добавился контакт. Так, что тут? Гостевое кресло. In case I have visitors, as unlikely as that may be. Так, картины всякие. I find it best to have my clients associate me with interesting but unusual finds. The artwork is all chosen for that purpose, and I change it every few months. Ага, как он Dogon masks мутит. from Molly. No, thank you. Не хочет на диван The couch is садиться. for the rare times I have a client visit me here. Так, антиквариат, статуэтка птицы. It's an original sculpture by an upcoming artist. It should be a good return on investment someday. I keep some of my favorite objects in my office. That doesn't mean I wouldn't part with them for the right price. Так, The desk looks good and is functional, but it doesn't have a particularly interesting history. The chair's more modern than the rest of the furniture, much more comfortable that way. так, I'd rather stand. I sit far too much when I'm traveling. ладно. Посмотрим, что на столе. Так, фондовый рынок продолжает опасное погружение. The bleak economy seems to be all the newspapers can talk about these days. Кризис 2014. Так, и письмо. Джузеппе Барози. Венеция, Италия. И нашего героя звать ректор Малахай. Малахай его звать. А фамилия ректор. Так-то It's a так. letter from Mr. Barozzi, an antique dealer in Venice. He has a brilliant eye for interesting pieces. He's a little quaint. He insists on sending snail mail. Уважаемый мистер ректор, надеюсь, письмо застанет вас
и ваш магазин в добром здравии и благополучии. Недавно в мои руки попала уникальная фигурка, которая, как я думаю, будет вам интересна. Я не уверен насчет ее происхождения, но похоже она кельтская. Надеюсь, вы сможете зайти ко мне, когда окажетесь в Венеции, если в следующий раз. Я попридержу ее до вашего прибытия. С почтением, Джузеппе Барози. I'd like to see what Barosi's found. Perhaps I'll be passing through Venice sometime soon. Угу. Попивает какие-то таблетки. Не знаю, чем он там болеет. Что аллергия или еще там еще какая-то ерунда. Бумажник, смартфон. Смартфон. У него экстрасильный аспирин. Ладно. Да, пожалуй, отправимся по месту назначения. I'm going to go see Mr. Dexter. Good. But tell him you can't travel anywhere for a few weeks. I'll do nothing of the sort. Good luck. Вот. Наше место встречи. Паспорт у нас. Так. Theta. That must be the logo of this company or agency or whatever it is. И вот тут мы... Так. Стоп. Назад. Поиск. Future Intelligence Technology Agency. What does that mean? Hey, what on earth? I've never had a page deleted while I was viewing it. Very strange. Ага, прикольно. Так, сейчас проанализируем. Так, вот тут начинается самое интересное. Так, Малахай может анализировать предметы и людей, чтобы узнать о них больше. Каждая иконка подсвечивает интересующий параметр. Нажмите на одну из них для просмотра параметра и выберите из списка возможных умозаключений, которые основаны на наблюдениях Малахая. Ну вот, начнем с этого. Так, связано с космосом, наверное. Так, дальше. Акроним. Наверное, правительственное агентство. Так. Лента Moebius. А может Moebius название игры? Moebius. Возможно. Так. Связано с бесконечностью или повторяемостью. Так. Круглая форма. Ну, похоже, конечно, на логотип НАСА. Так, ну, закончим. Так, имеет дело. Это правительственное агентство, которое имеет дело с космосом. Роль Мёбиуса не ясна. Ну, вот так вот. Первый наш анализ. Значит, наверное, все-таки название игры Moebius. Так. Сканер тела. What is this place? It has some serious security measures. Так, охранник. That man is not your average security guard. He looks serious. Поговорим с ним. I'm here to see Amble Dexter. Your passport, please, sir. Так, сейчас вспомню.
Так. Сейчас вспомню. Вроде так. Here's my passport. Welcome, Mr. Rector. You can go through to Mr. Dexter's office. Use the elevator, sir. Хорошо. Thank you. Ah, Mr. Rector. What a pleasure to finally meet you. I've heard about your remarkable talents. Which I presume you'd like to rent in the near future. Precisely. Please, come in and sit down. This is Mr. Reichart, my associate. Mr. Rector? Hello. Before we discuss the job that we have in mind, I hope you won't object to a simple exercise. Oh? I'm afraid I left my performing monkey hat at home. Please don't take it like that. I think as a historian, you'll find it quite fascinating. I'll think about it. Так, сейчас осмотримся The немножко. flag bears the logo I saw in the lobby with the initials FITA. What does it stand for? That photograph certainly helps one keep an eye on the big picture. I wonder if that's why Dexter has it there. Так, кнопка. That button operates the doors. A couch and coffee table for less formal meetings, I suppose. Clearly, that's not this one. A couch and coffee table for... Так, кресло. Так, часы. Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь. Джордж Сантания. Вид из окна. Dexter has an impressive view. Reichart looks like the agency type. A ruthless little paperworm. Not that there's anything wrong with that. Если Dexter поговорить is с the ним. man in charge. I'll address myself to him. Ага. Хорошо. Dexter's desk is designed for easy wheelchair access, but it's much like any other beyond that. He keeps it tidy. Ну, давайте поговорим тогда. Amble Dexter. He appears to run this Посмотрим его. place, whatever this place is. И проанализируем. Так. Пристальный взгляд. Ну, припустим, очень умный он. Так, сильные руки. Ну, допустим, уверенный в себе лидер. Возглавляет организацию, сидя в коляске. Ну, тяжело болен, наверное. Не все параметры, видите. Ну, тогда очень целеустремленный. Да, правильно. Нас поправляют, если что. Короче, Декстер очень умный и решительный человек. Он кажется влиятельным лидером. Ну, давай поговорим. What is this exercise you mentioned? Take a look at this man. Tell me if he reminds you of any specific person in history. I read objects, not people, and this exercise is illogical. Humor me, please. I've heard you have a photographic memory and that your knowledge of history is beyond compare. I'm intrigued. Ну, давай. I'm not sure what Dexter hopes to gain from this exercise, but I am curious. Сейчас начинается другой тип анализа. I prefer to work on my phone. I'll scan in the man's bio.
Так. Значит, Джузеппе Монтесеро, молодой итальянский художник и архитектор, перспективный талант, он умер несколько лет назад, когда его карьера только началась. Работа. Посмотрите, не похожа ли личность Джузеппе Монтесеро на какую-нибудь историческую личность. Так, хорошо. Первое, смотрите, надо поставить только 3 людей. Проанализируйте список и удалите кандидатов, которые не соответствуют большинству параметров. Используйте кнопки минус для удаления кандидатов. Выберите 3 людей, соответствующих наибольшему числу параметров. Так. Талантливым Джузеппе был талантливым итальянским художником с самого раннего возраста. Так, Бернини. Так, молодой. Подходит, 20 лет заработал. Так. Так, вот этот тоже подходит, в принципе. Боттичелли. Так, итальянский гений, Леонардо да Винчи. Так, Микеланджело. Допустим, пока оставим. И Рафаэль. Так, дальше. Джузеппе был весьма дальновидным в области архитектуры. Его научные исследования и работы легли в основу большинства сегодняшних экологических чистых или зеленых проектов зданий. Так, хорошо. Скульптор, так. Ну, в принципе, да, Бернини подходит. Так. Часовню, библиотеку. Иных источников вдохновения, да. Ясно. Так, Рафаэль. Тоже, в принципе, архитектор. Так. Когда помер, не подходит этот чувак. Это вычеркиваем. Хотя Микеланджело тоже довольно-таки молодой, умер. Так, Джузеппе был принят на работу в Ватикан для реализации своих зеленых проектов при строительстве нового здания. Так, архитектор Святого Петра. Так, Микеланджело тоже работал в Ватикане. Так, тут тоже работал Бернини. Известно, что у Джузеппе было множество любовниц. Он был 5 лет помолвлен женщиной, которую не любил, но они так и не поженились. Помолвка закончилась с ее смертью. Смотри, как выгодно. Так, Рафаэль однажды был обручен, но его невеста умерла после 6-летней помолвки. У него есть много картин с изображением последней из его давних любовниц. Ага, подходит, в принципе. Так, он никогда не был женат и, возможно, имел ряд гомосексуальных отношений. Ясно, не подходит. Никогда не женился и не испытывал отвращения к этой идее. Хотя страдал от неразделенной любви к
благородной замужней дворянки. Согласно завещанию, был похоронен рядом с ней. Ну, Боттичелли еще под вопросом. Так, в подростковом возрасте Джузеппе помогал управлять бизнесом отца. И то, что удивительно, преуспел в этом. Ну, так проверим сейчас. Так, помогал управлять мастерской отца, развивать дело. Рафаэль подходит. Первоначально перенимал у брата азы ювелирного дела. Но с 14 лет начал обучение живописи. Несколько ранних его работ ближе. Вроде подходит. Его отец также был скульптором в Берлине. Он начал сопровождать его в деловых поездках и вносить свой вклад в проекты, как только ему исполнилось 8 лет. Ну, так, более-менее. Хотя я вот тут бы Боттичелли исключил бы. Так, хотя Джузеппе заслужил уважение среди равных, он не сделал себе имени и не добыл славы, что частично объясняется его ранней смертью в 36 лет. Так, считался современниками весьма уважаемым и имел полосу успеха, прервавшуюся его смертью в 36 лет. Ну, по годам подходит. Так, дожил до 67, был очень известен в свое время. Леонардо да Винчи не подходит по возрасту. Так, хотя в течение жизни он получал заказы от римских пап, его затмили поздние художники Возрождения. И известность к нему пришла почти через столетие после смерти. Ну, немножко похоже. Еще одного исключить. У Джузеппе было много друзей и клиентов в церкви, которые поддерживали его работу. Так, приглашен в Рим папой Юлием II. Ну, ясно. Изящные рельефы и гробницы для кардиналов и церквей. Так. Ну, знаете, я вот тут исключил бы Боттичелли, чтобы осталось 3 кандидата. Так, посмотрим параметры, сейчас еще сравним в сетке. Потом выберите изображение художника, которое считаем наиболее подходящим. Используем кнопку выбор для подтверждения. Хорошо. Так. Бернини подходит. Рафаэль подходит. Архитектор. Проектировал площадь. Так, Донателло, видите, нет данных. Так, Джузеппе был принят на работу в Ватикан. Так, какое-то время был главным архитектором собора Святого Петра. Так. Ну, по этому параметру очень похожи Рафаэль с Джузеппе. Ну и вот этот параметр тоже подходит очень. И по возрасту. Я думаю, Рафаэль.
Все, задание Is выполнено. this a joke? Not at all. What do you see? His biography reads like that of Raffaello Sanzio d'Urbino, the 15th century painter better known as Raphael. You do not disappoint, Mr. Rector. Such a pleasure to finally meet you. Truly, I'm delighted. Wonderful. Now perhaps we can discuss the job you have for me. Давай, работа. Do you have a job for me, Mr. Dexter, or not? I do. The job is in Venice. A young woman of wealth and high birth was murdered there a week ago. Her name was Bianca Cardolo. I'd like you to go to Venice and investigate who she was and do what you just did so magnificently. See if she reminds you of any historical person. That is all. I don't investigate deaths. Hire a detective. We're not looking for her killer, only the facts of her life. A brief biography, if you will. And for you to document any connections you draw to any figure in history. Perhaps there will be none. That's acceptable as well. You get paid 20 to 30,000 for your work for the auction houses. I'll pay you 50. It should take you no more than a week. What say you, Mr. Rector? Неплохие деньги. Предлагается вроде бы такую постенькую работу. Возможно, и заинтересуюсь. I might be interested, but first I want to know why you're keen on this particular woman, and what the point is behind these comparisons to people in history. I'm afraid any further information is classified at a high security level. Ну, ладно, я берусь. Какая разница? I'll take the job. Excellent. I know you won't disappoint me, Mr. Rector. Speak to the guard in the lobby. He'll give you your plane tickets. And Godspeed. I very much look forward to hearing your report when you return from Venice. I'll forward the relevant information about Bianca Cardolo to your phone. Very well. Goodbye. Pass through the scanner, sir. Так, что-то он должен дать мне. Mr. Dexter said you have plane tickets for me? А, да, билеты. Yes, sir. Have a good trip, sir. Thank you. Так. Before I head to Venice, I should make sure I've taken care of any urgent business at Rector Antiques. Угу. А вот у нас уже кто-то фоткает. Вот этим именно моментом, когда вот этот анализ происходит, мне эта игра и приглянулась. I've taken a job for that new client, Amble Dexter. I leave for Venice today. God, why am I not surprised? Well, I'll hold down the fort as usual. Good luck. Thank you. Ну ладно, полетим мы в Венецию уже в следующей серии. В принципе, будем уже исследовать, собирать факты по погибшей женщине и сравнивать ее с исторической личностью. Пока я не знаю, зачем это делается. Ну, разберемся, думаю. Так что, надеюсь, вам понравилось данное видео. Если и игра понравилась, если нет, то, в принципе, можете даже и не смотреть. Это такое. А пока всем спасибо за просмотр и до встречи в следующей серии. Всем пока.